କହିଲେ कृपाए କହିଲେ कृष्ण वेद पुराण प्रथम कथा कले वेद पुराण देले जीव पाई कृपा करी वेद पुराण मान देले भगवान किंतु से वेद ए गीता कहली ए गीतोपनिषद वेदर पूर्वभाग सार भाग या बुझा पड़ो एते कथा कहते से किंतु किपर बुझा तुमर पांडित्य तुमर ज्ञान गारिमा तुमर मेधा तुमर बुद्धिवृत्ति ये सब बल बुझीपार नामात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जम वैश वृणुते तेन लभ्यस्त शेषात्मा विवृणुते तनुस्वां कठोपनिषदर कथा परमात्मा तत्वर कथा कहली जो व्यक्ति तत्वतः भगवान कथा को तत्व बुझा पड़ो जोड़े विचार अच्छे आमर गोटे हूँ आपात विचार आ गोटे हूँ तत्व विचार आपात विचार तत्व विचार कथा कह आपात विचार गरणीय आपात विचार लिया जाए आपात विचार कले तो कृष्ण को कहे कौन बेभिचारी लंपटी बेभिचारी लंपटी से कि भगवान हो ये कथा कहे किए कह ऐतिहासिक पुरुष से ऐतिहासिक पुरुष थे किए कह हो से 5000 वर्ष तक किए आसते ये जरासवर शर्माइला मरीगले हो मरीगले से तुम आमर बाकी आसते कृष्ण जानते अवदानांति मांग मूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितम मूढ़ा जोड़ा मूढ़ा रास्केल्स से मैंने मत साधारण मानव बोली भावुची कि बुझीपार साधारण कथा लोग बुझीपार ना तत्व केमती बुझ से तत्वाचार्य पाक जावाई पड़ो अद्य ज्ञान तत्व ब्रजेन्द्र कुमार होती अद्य ज्ञान तत्व तत्वदर्शिन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन तत्वदर्शी से तत्व को दर्शन करिसंति से अद्य ज्ञान तत्व ब्रजेन्द्र नंदन को दर्शन करिसंति से जे तत्वद्रष्टा तत्व ज्ञाता जे सौत पारंपर्य आसंती तांकर गुरु आचार्य ठारू श्रवण करिसंति आचार्यवान पुरुष वेद उपनिषद कहती आचार्यवान किए जाने कथा आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य ठारू श्रवण करछंती से जे आचार्य तांको आचार्य श्रवण करछंती से जे आचार्य तांको आचार्य परंपरा कथा से परंपरा कथाटा बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा से परंपरा कथाटा बुझा पड़ो से परंपरा आगत गुरु ठारू या श्रवण करने पड़ो ताहले ता नहले ई तत्व कथा बुझी हबना तेरे कली जुगरे से परंपराटा कौन सत्परंपरा से जो परंपरार कथाटा हूँ असल कथा श्रीमद् भगवद्गीता 4th अध्याय कथा भगवान कृष्ण कहले एवं परंपरा प्राप्त तुम्हें ये परमात्मा तत्व को उपयुक्त परंपरा आसथिबा आचार्य ठारू श्रवण न कले तत्व बुझी पारिबना बहु पंडित बहु ज्ञानी बहु कर्मी बहु जोगी ठारू नाना प्रवचन शुणिले बुझी पारिबने नामात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन तुम ज्ञान गारिमा मेधा बुद्धि वृद्धि या बड़े बुझी पार जम में वृणुते तेन लभ्यस्तसी आत्मा विवृणुते तनुस्वान जे परमात्मा रूप तुम हृदय अच्छी चैत्य गुरु कहती से कृपा करी जतबेले तनु प्रकाश करिवे कहा पाखरे प्रकाश करिवे एई तत्व जानिबा पई व्याकुल होय जे ए तत्वटा जानिबा पई व्याकुल होय हृदय क्रंदन करे जे किपरि मु जानिबी चतुर्विधा भवन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ ए गीतार कथा ये 4 प्रकार सुकृतिवान पुरुष अच्छा ये 4 प्रकार सुकृतिवान पुरुष मोर भजन करती भर जे कहले जिज्ञासु मते जानिबा पाई बहुत व्याकुल होमिति से भगवान को जानिबे ये व्याकुलता जार आसे से जिज्ञासु से हृदय तो व्याकुलता आसे से परमात्मा पुरुष जे हृदय अच्छा जापारे हाँ मत जाना व्याकुल है
କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ନ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କହିବ? ତାଙ୍କୁ ବା ବୁଝିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଧନୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାମାଣିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବହୁ ପରମ୍ପରା ଆସିଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାଳ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଦିଆହେଇଛି। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକା ବୈଷ୍ଣବା କ୍ଷିତି ପାବନା ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୁ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ୍ ଅତ କଳୁ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସତ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ସନକା। ଏ କଳିଯୁଗରେ 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୌଡ଼ୀୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆମମାନେ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତା ବହି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ତାଲିକା ଆମେ ଦେଇଛେ। ପ୍ରଥମେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ଶିବଜୀ ବୈଷ୍ଣବାନଙ୍କ ତଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆସୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। କଳିଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଗବତ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ କରି ମାନି ସେଇ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବାକି ସନକ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ 4ଟି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଳିଯୁଗରେ। ତାପରେ କହିଲା ଚତ୍ୱାରସ୍ତେ କଳୁ ଭବ୍ୟା ଉତ୍କଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମା। ଏ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 4ଟି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ସେ 4 ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଫାତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 4ର ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି ସମନ୍ୱୟ ଧାରା ଆଣିବେ। ଏ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣ 50,000 ବର୍ଷ ତଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ହେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତା ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଇ ସଚିସୁତ ହୋଇଲା ସେଇ ବଳରାମ ହୋଇଲେ ନିତାଇ। ସେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଲେ ସଚିସୁତ ଗୌରାଙ୍ଗ। ସେଇ ଆସିଲେ, ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ବାଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାହା ହେଉଛି ଏ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଦର୍ଶନର ସମ୍ମିଳିତ ଧାରା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରଟାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ଜନ୍ମ କର୍ମଞ୍ଚ ମେ ଦିବ୍ୟଂ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଏତି ସବୁ ମାଗିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନା। ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର କର୍ମ ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ। ୟାକୁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହବ। ଇଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି। ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯସ୍ୟ କର୍ମ ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ। ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ ଯସ୍ୟ କର୍ମ ବି। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନ ଜାଣିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା ନା।
ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁବିଧା ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ଯେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଏ ହେଲା ଶିଷ୍ୟତେହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଶାସନରେ ଆସିଲି, ମୋ ଉପରେ ଶାସନ ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶାସନର ଅଧୀନ, ଅଣ୍ଡର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇପଲ୍। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସାଧିମାଂ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ, ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ହେଇଗଲି, ମୋର ନିଜତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଏ ବିନୟ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା। ଯଦିଓ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ତେବେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣାକେ ଜନାନ୍ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ରା ତା ଜୀବେ ରହେ ଜ୍ଞାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଜରିଆରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନଟା ଲାଭ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଇ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି